Here we have learnt about the well-known author R.K. Narayan and his write-ups. He has won the Sahitya Akademi Award in 1961 for his novel The Guide, and he has a great collection of stories named Malgudi Days. And our lesson, An Astrologer's Day, is one of the story from it. This is about an astrologer. The writer has depicted him in this lesson. So today we are going to learn more about this lesson named An Astrologer's Day. So students, see on page number 2, you have already purchased our textbook, new textbook for 12th standard, and you have to open page number 2 from the first line of this lesson. Students, first of all I would like to read this lesson. I would like to read some lines from this lesson, some sentences from this lesson. Then I would like to explain it, and again I will explain it in Marathi also. So see on page number 2, An Astrologer's Day. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. So students, see here, this is the scene of one market in the town or in the city, and in the market there is one person who is sitting in at the particular place, and here the author has described him very keenly. This person is an astrologer, and he was sitting there with his equipments. He has some objects, see, he has some things with him, and he was sitting there by waiting his customers. And at the right time means punctually means at the right time, at midday he opened his bag and spread out his professional equipment. He was sitting there with his professional equipments, which consisted of a dozen cowrie shells. In that equipment there were some dozen cowrie shells with him, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it. Students, see here at the left side there are some words, unfamiliar words for us, and the writer here has given meaning of that particular unfamiliar words, so that you can easily understand and you can easily read this lesson
understand this lesson. So during the reading you can get the meaning of unfamiliar words here, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, there was a notebook also, and a bundle of palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. His forehead was become brightened with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. His eyes was looking for customers, and there was one type of gleam, one type of brightness, curiosity in his eyes, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. And these eyes, sparking eyes, gleaming eyes, attractive eyes, attract to the customers, and customers felt very comfortable by coming towards him. बघा मुलांनो, अगदी वेळेवर हा जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो आपल्या व्यवसायाचं साहित्य घेऊन या मार्केटमध्ये बसलेला आहे. त्याच्या भोवती हे त्याचं साहित्य पसरलेलं आहे की ज्यामध्ये काही कावरी सेल्स आहेत, कवड्यांचे टरफले किंवा कवड्या आहेत, काही अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ, एक चौकोन असा कपड्यांचा तुकडा आहे. देर इज ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स, आणि त्या कपड्यावरती असे न समजण्यासारखे, मिस्टिक मीन्स मिस्टेरियस, न उलगडण्यासारखे, न समजण्यासारखे काही चार्ट्स त्या कपड्यावर आहेत. त्याच्याकडे एक नोटबुक आहे, वही आहे. अ बंडल ऑफ पाल्मेरा रायटिंग, पाम वृक्षाच्या पानावर लिहिलेले काही लिखाण आहे. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. त्याचं कपाळ जे आहे ते कपाळ त्याने अंगारा, ॲश म्हणजे राख किंवा अंगारा, आणि सिंदूर यांनी फासलेला आहे, भरलेला आहे. And his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. आणि त्याचे जे डोळे आहेत ते सतत कस्टमर्स, ग्राहकांच्या परीक्षेत किंवा ग्राहकांच्या निरीक्षेत, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आसुसलेले आहेत की जेणेकरून त्याच्या डोळ्यांमुळे किंवा नजरेमुळे त्याचे ते कस्टमर्स त्याच्याकडे आकर्षित होतील, अशा या आकर्षित नजरेने तो इकडे तिकडे पाहत आहे. बट विच हिज सिंपल क्लायंट्स टूक टू बी अ प्रॉफेटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड, की जे लोक त्याच्याकडे आकर्षित व्हायचे ते लोक आपलं भविष्य जाणून घेऊन कम्फर्टेबल त्यांना वाटायचं, आरामदायी वाटायचे, असे लोक त्याच्याकडे यायचे. असा हा माणूस, अशी ही व्यक्ती, ॲस्ट्रॉलॉजर त्या मार्केटमध्ये, बाजारामध्ये बसलेला आहे. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. त्याची ती डोळ्यांची पॉवर, शक्ती म्हटलेलं आहे. या लेखकाला असं सांगायचं आहे की त्याची ती नजर आणि त्याच्या तोंडातून पडलेले शब्द कुजबूज नसेल, आणि त्याच्या त्या पेंटिंग केलेल्या फोरहेडच्या मध्ये असणारे हे डोळे लोकांना आकर्षित करायचे आणि लोक त्याच्याकडे आकर्षित होऊन आपलं भविष्य जाणून घ्यायचे. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. आणखी त्याने आपल्या मानेच्या भोवती किंवा आपल्या डोक्यावरती एक पगडी परिधान केलेली आहे, केशरी रंगाची पगडी परिधान केलेली आहे, की ज्या पगडीमुळे देखील लोक एक ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणून त्याच्याकडे पाहायचे. त्याची एक ती
खासियत होती की त्याच्या डोक्यावरती केशरी रंगाची पगडी होती. दिस कलर स्कीम नेव्हर फेल्ड. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. जसे बीज, जशा मधमाशा फुलांकडे आकर्षित होतात, डेलियाकडे आकर्षित होतात, तसे लोक या व्यक्तीकडे, या ॲस्ट्रॉलॉजर्सकडे आकर्षित होत होते. He sat under the buds of a spreading tamarind trees which flanked a path running through the town hall park. तो ज्या झाडाखाली बसलेला आहे ते एक चिंचेचं झाड आहे आणि त्या चिंचेच्या झाडाच्या एका मोठ्या फांदीखाली तो बसलेला आहे आणि ती फांदी टाउन हॉल पार्क जो आहे, जो रस्ता आहे, त्या रस्त्याच्या बाजूला किंवा त्या टाउन हॉल पार्ककडे जाणाऱ्या रोडच्या बाजूला असणाऱ्या त्या फांदीच्या खाली तो बसलेला आहे. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत हा जो रस्ता आहे तो रस्ता सतत क्राउडेड असा रस्ता आहे. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magician, and above all, an cautioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. And that road was very crowded, that area was very crowded. There were so many occupationers, so many traders, so many vendors on the road with different occupations. That area was very crowded. तो मार्ग जो आहे, तो रस्ता जो आहे तो क्राउडेड, गर्दीचा आहे. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यावसायिक त्या ठिकाणी व्यवसाय करताना दिसत होते की ज्यामध्ये मेडिसिन सेलर्स आहेत, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर आहे, बघा चोरीचा हार्डवेअर विकणारे असे सुद्धा सेलर्स त्या ठिकाणी होते. जंक फूड विकणारे लोक त्या ठिकाणी होते. मॅजिशियन्स, जादूगार, अँड अबाव ऑल अँड कॉशनियर ऑफ चीप क्लॉथ. कॉशनियर म्हणजे लिलाव करणारे, स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारे, हे त्या ठिकाणी त्या रस्त्यांवरती व्यवसाय करणारे दिसत होते. हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. की हे सर्व व्यावसायिक पूर्ण दिवसभर संपूर्ण शहरातील लोकांना आकर्षित करण्याचं काम करत होते. नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut. आणि या व्यक्तीच्या बरोबर समोरच्या बाजूलाच एक सतत बडबडणारा, मोठ्याने आवाज गोंधळ करणारा, आपल्या मोठ्या आवाजात आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करणारा, थोडक्यात असा एक ग्राउंडनट विकणारा, शेंगदाणे विकणारा असा एक माणूस या आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या समोरच्या बाजूला बसलेला होता. हु गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम ईच डे. की जो हा माणूस, शेंगदाणे विकणारा माणूस, दररोज वेगवेगळ्या नावाने लोकांना आकर्षित करत होता, लोकांना आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करून आकर्षित करत होता. त्यामध्ये तो नेहमी म्हणायचा, कॉलिंग इट बॉम्बे आईस्क्रीम, वन डे, ऑन द नेक्स्ट डे डेली आलमंड, अँड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकसी, and so on and so forth.
and people flocked to him. आणि अशा वेगवेगळ्या नावाने वेगवेगळ्या आवाजात तो आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करत होता, पुकारत होता आणि लोक त्याच्या भोवती फ्लोकिंग करत होते, गर्दी करत होते. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. आणि असा हा एरिया, असा हा क्राऊडेड एरिया आणि त्यामध्ये असणारा हा आपला ॲस्ट्रॉलॉजर, याच्या भोवती देखील लोक खिन्न होऊन, उदास होऊन गर्दी करत होते. आपल्या जीवनाचं भविष्य जाणण्यासाठी, आपल्या जीवनातील भविष्य ओळखण्यासाठी गर्दी करत होते. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. आणि हा आपला ॲस्ट्रॉलॉजर जो आहे तो आपला व्यवसाय हा समोरच असणाऱ्या, आपल्या जवळच असणाऱ्या या ग्राउंडनट विकणाऱ्या व्यक्तीच्या साह्याने, त्या व्यक्तीच्या साह्याने आपला हा व्यवसाय करत होता. द ॲस्ट्रॉलॉजर ट्रान्सॅक्टेड हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ अ फ्लेअर विच क्रॅकल्ड अँड स्मोक्ड अप अबाउट द ग्राउंडनट हीप नियर बाय. जवळच असणाऱ्या त्या शेंगदाण्यांच्या त्या धुरामधून आणि जो तड असा आवाज यायचा शेंगदाणे भाजताना, त्या आवाजाच्या साह्याने आणि त्या उजेडामध्ये हा व्यवसाय ॲस्ट्रॉलॉजर आपला व्यवसाय करत होता, आपलं भविष्य सांगण्याचा व्यवसाय करत होता. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. कारण वस्तुस्थिती अशी होती की म्युनिसिपल लाइटिंगचा त्याला कोणताच फायदा होत नव्हता. नगरपालिकेच्या त्या विजेच्या खांबाचा किंवा विजेचा त्याला कोणताच फायदा होत नव्हता आणि त्यामुळे तो इतरांच्या लाईटवर, इतरांच्या उजेडात आपला व्यवसाय करत होता. The place was lit up by shop lights. तर तो जो एरिया होता, ते जे ठिकाण होतं, ते त्या ठिकाणी म्युनिसिपालिटीचे लाइटिंगची सोय नव्हती आणि त्यामुळे शॉप लाईट्स, दुकानांच्या लाईटमुळे त्या ठिकाणी उजेड पडत होता. One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. काही जणांनी आपल्या स्वतःची सोय केलेली होती, स्वतःच्या उजेडाची सोय केलेली होती. त्यांनी पोल्सवरती बल्ब्स वगैरे लटकवलेले होते, लाईटची सोय केलेली होती. Some were lit up by old cycle lamps. काही जणांनी सायकलच्या दिव्यावर आपला व्यवसाय चालू केलेला होता. And one or two like the astrologer managed without lights of their own. आणि एक दोघा जणांनी आपल्या या ॲस्ट्रॉलॉजर सारख्या दोघा जणांनी आपला व्यवसाय हा इतरांच्या लाईटवरती चालू ठेवलेला होता. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी सर्व गोंधळाचं, bewildering means baffling, confusing area. That was very confusing area, baffling area. All people, all businessmen, traders were engaged in their business. This suited the astrologer very well. आणि हे सगळं त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला सूट होत होतं. For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. आणि तो खरं तर त्याने जेव्हा या ॲस्ट्रॉलॉजर बनण्याच्या सुरुवातीला तो असा हुबेहूब तंतोतंत ॲस्ट्रॉलॉजर त्याला व्हायचं नव्हतं किंवा तो त्या पद्धतीचा तो वाटत नव्हता. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. कारण त्याला इतरांच्या भविष्यामध्ये काय चाललेलं आहे, काय होणार आहे हे जेव्हा माहीत नव्हतं, तेव्हाच त्याला मात्र आपल्या जीवनामध्ये नेमकं काय घडणार आहे हे निश्चित माहीत असताना सुद्धा त्याने
हा इतरांचं भाकीत सांगणारा, इतरांचं भविष्य सांगणारा व्यवसाय करिअर म्हणून निवडलेला होता, उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून निवडलेलं होतं. आणि अशा ह्या इंटेंडेड न वाटणाऱ्या ॲस्ट्रॉलॉजरचा व्यवसाय त्याला सूट होत होता किंवा आता तो सुटेबल होता. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जसं तो स्टार्सना, इतरांना स्ट्रेंजर होता, अनोळखी होता, तसाच तो त्याच्या इनोसंट असणाऱ्या कस्टमर्सला देखील तो स्ट्रेंजर होता, अनोळखी होता. Yet he said things which pleased and astonished everyone. आणि असं असताना सुद्धा तो जे काही बोलत होता इतरांच्या बाबतीत, कस्टमरच्या बाबतीत, ते त्यांना आनंददायी वाटणारं होतं आणि चमत्कारिक किंवा कुतूहलात्मक वाटणारं होतं. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. आणि हे अतिशय अभ्यासू प्रॅक्टिस असणारं होतं आणि श्रीवड म्हणजे धूर्तपणाचं होतं, की हे गेस वर्क होतं, तर्क करणारं काम होतं, तार्किक काम होतं आणि ते त्याला आता सुटेबल होत होतं. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. आणि ज्या दिवशी त्याने आपल्या घरातून पाय काढलेला होता किंवा ज्या दिवशी तो आपलं घर सोडून आलेला होता, त्या दिवसाचं तो आता सार्थक करत होता किंवा तो दिवस तो सार्थकी लावणार होता, की जेणेकरून तो त्याच्या व्यवसायामध्ये, करिअरमध्ये सक्सेसफुल होणार होता. आणि असं या ॲस्ट्रॉलॉजर्सचं काम, ॲस्ट्रॉलॉजर्सचं भविष्य सांगण्याचा व्यवसाय त्याने त्या मार्केट एरियामध्ये, त्या शहरामध्ये चालू केलेला होता. He had left his village without any previous thought or plan. त्यानं त्याचं घर किंवा त्याचं गाव त्याने आधीच ठरवून सोडलेलं नव्हतं. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. जर त्याला त्याच ठिकाणी राहायचं होतं तर त्याला त्याच्या वडिलोपार्जित कामाचा किंवा व्यवसायाला स्वीकारावं लागणार होतं. नेमली टिलिंग द लँड, शेती करणं, शेती पिकवणं, लिव्हिंग शेतकरी म्हणून जगणं, मॅरिंग लग्न करणं, विवाह करणं आणि संसार करणं, अँड रायपनिंग हिज कॉर्नफील्ड अँड अँकेस्ट्रल होम. आणि अशा पद्धतीनं वडिलोपार्जित जमीन पिकवणं, वडिलोपार्जित शेती करणं आणि त्याच पद्धतीनं वडिलोपार्जित जीवन जगणं, वाडवडिलांसारखं अगोदरच्या प्रिव्हियस फोरफादर्ससारखं त्याचं जीवन त्याला जगावं लागलं असतं. बट दॅट वॉज नॉट टू बी. परंतु असं काही घडलेलं नव्हतं. ही हॅड टू लीव्ह होम विदाउट टेलिंग एनीवन. त्याला त्याचं घर कोणालाही न सांगता सोडावं लागलेलं होतं. अँड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. आणि जवळजवळ 100 miles, हजारो मैल, 100 शतको मैल त्याने आपलं घर, आपलं गाव लांब सोडलेलं होतं. टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील ॲज इफ ॲन ओशन फ्लोड बिटवीन. जणू काही एखादा समुद्र, एखादा महासागर ओलांडावा, महासागर ओलांडून पुढे जावं, अशा पद्धतीचं खूप मोठं अंतर ठेवून आपल्या खेडेगावातील, आपल्या गावातील लोकांच्या मध्ये आणि आपल्यामध्ये खूप मोठं अंतर ठेवून फार लांबपर्यंत, फार पुढेपर्यंत तो आलेला आहे. आणि आपला व्यवसाय ॲस्ट्रॉलॉजर्स म्हणून तो इथं व्यवसाय करत आहे. सो स्टुडंट्स, we have already learned page number 2 and 3. In the next lecture we will learn page number 4 and